4 দিন ধরে পানিবন্দী সাতক্ষীরার 10 গ্রামের মানুষ। দেখা দিয়েছে খাবার ও সুপেয় পানির সংকট। ত্রাণ সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ। 2 দিনে বাঁধ মেরামত কাজ শেষ করার আশ্বাস। এখানে যে হাঁটার যে কতটা কষ্ট, আমরা যারা রাস্তায় হাঁটাচলা করি এছাড়া তো কেউ বুঝবে না। পাশে একটা মসজিদ আছে, এখানে নামাজ পড়তে গেলেও এই গন্ধে নামাজ পড়া যায় না। যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ। খুলনা নগরীর বিভিন্ন স্থানে নেই ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট স্থান। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ নগরবাসী। সিটি কর্পোরেশনে বারবার জানিয়েও মিলছে না সমাধান। 1.5 দশকেও নেই সংস্কার। চলাচল অনুপযোগী খুলনার শেখ আবু নাসের বাইপাস সংযোগ সড়ক। খানাখন্দে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। শিগগিরই কাজ শুরুর আশ্বাস। এবং টানা ছুটিতে আনন্দ উদযাপন। ঈদ উৎসবে সুন্দরবনে বেড়েছে পর্যটকদের ভিড়। ঐতিহাসিক স্থান দেখতে সন্তানদের নিয়ে আসছেন অভিভাবকরা। আমন্ত্রণ সময় সংবাদের নিয়মিত আয়োজন বিভাগীয় সময়ে। থাকছি সপ্তাহের 7 দিন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সংবাদ নিয়ে। আজ থাকছে খুলনা বিভাগ, সঙ্গে আছে আমি আমিরুল ইসলাম আলিফ। শুরুতেই প্রধান উপদেষ্টা থাইল্যান্ড সফরের খবর। ব্যাংককে বিমস্টেক ইয়ুথ জেনারেশন ফোরামের কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। She was not familiar with the market. She said, I can try. So that was my first loan I gave. Gave her $1. I said, you have to pay me back. But whenever you can, I'm not going to force you to do anything. And the results I got from her, and it made me think, if $1 can do such a thing, why won't I do more? And I still have lots of money in my pocket. I'm coming from the United States. I was teaching here for several years. My pockets are full of dollars. The beginning. And it led to step by step, not only just lending money, but raising questions, fundamental questions. If this money, this dollar can change one person's life, and you get your money back, why don't we do more? I go to the bank in the campus. It's a newly built campus, newly built banking offices. I talked to the manager. He said, why don't you lend money to the people, poor people in the village? He was shocked. He simply, our good bank cannot lend money to poor people. So are good and are good. Nothing changed. I said, you know what? Your banking system is totally wrong. You are built in a wrong principle. The principle that you work with, the more you have, the more you get. So you're always looking for the guys who have more, so that you can give them more. I said, that's kind of reverse of the actual principle that you should have. Actual principle should have been, the less you have, the more attention you get. And my first responsibility is to go at your door to serve you. You don't do that. As a result, you create this problem for the whole village and for the whole country. Now I see it's the whole world. Same banking principle. The more you have, the more you get. If you have nothing, you get nothing. So stay there. The whole idea of transforming the society is killed right there. There's nothing wrong with people. They're full of energy, full of creative ideas. But the institutions are built in the wrong way. So I started becoming very vocal. Since I'm a university professor, I'm quoted in the press. I make it very, very sharp. People laugh at me. This crazy guy, don't understand any business, any banking. He keeps talking loud about something which cannot be done at all. Poor people need jobs, not money. I started answering that question.
I said money is more important than job. That became another root of my arguments, and I continue to do that. But for the time being, I'm saying not only banks should be made in a way that you should be focusing, started doing business at the bottom first and then gradually move up. To make it more focused, I started saying not only credit is important, it should be considered as a human right. People say, what bank loan has got to do with human right? I said everything. Right to live, right to shelter, right to health. These are recognized as human rights. ব্যাংককের বিমস্টেক ইয়ুথ জেনারেশন ফোরামে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে। দ্বিতীয় দিনের মতো শুরু হয়েছে সাতক্ষীরার খোলপেটুয়া নদীর ভাঙা বাঁধ সংস্কারের কাজ। 2-1 দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার আশা পানি উন্নয়ন বোর্ডের। এদিকে বানভাসীদের দাবি, এখন পর্যন্ত পাননি কোনো সহযোগিতা। দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। মমতাজ আহমেদ বাপির তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট। জোয়ারে বন্ধ থাকে ভাঙা বাঁধের মেরামতের কাজ। ভাটায় আবারও শুরু হয়। সাতক্ষীরার খোলপেটুয়া নদীর ভাঙা বাঁধ সংস্কারে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনেও চলে জিওটিউন রিং বসানোর কাজ। স্থানীয়দের পাশাপাশি সহযোগিতার হাত বাড়ায় সেনাবাহিনী। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় 300 মিটারের মধ্যে শেষ হয়েছে 80 মিটারের কাজ। 300 মিটার জিওটিউব দিয়ে এটা রিংটায় কাজ করতে হবে। তার মধ্যে আমরা 1/3 অলরেডি ডান করে ফেলছি সারাদিন এবং রাতের মধ্যে। পুরো লেনটাই আমরা কভার করে দিব। জিওটিউবের পুরাটা কভারেজ হয়ে গেলে আমরা আশা করি ইনশাল্লাহ আর এই ভাঙনটি থাকবে না। এই এলাকার মানুষ এই যে পানি উঠছে এটা থেকে রেহাই পাবে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অংশে ছিল ফাটল। গত সোমবার হঠাৎ করে বাঁধের 150 মিটার অংশ ভেঙে যায়। হু হু করে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে পানি। ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেকে আশ্রয় নেন উঁচু স্থানে। পানিতে ডুবে থাকা বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভুগছেন সুপেয় পানি ও খাদ্য সংকটে। আমরা খুব অসহায়, রাস্তার পাড়ে পড়ে আছি, ছেলেমেয়ে খাওয়া দাওয়া নেই, খুব কষ্টের মধ্যে আছে। 7 দিন ধরে নদীতে ভাসতেছি, পানি জোয়ারে উঠতেছে। ঘর বাড়ি সব ভেঙে চুরি গেছে, বাচ্চা কাচ্চারা কিছু খেতে পেতেছে না। সহযোগিতা চাচ্ছি আমরা যেন নিরাপত্তা একটু বাঁচতে পারি, শক্ত বাচ্চাই। এদিকে ভাঙন কবলিত এলাকার বাসিন্দাদের এমন সংকটকালে পাশে দাঁড়ালো নৌবাহিনী। দুপুরে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জরুরি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও মেডিকেল সহায়তা দেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত সব পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হবে এ উপহার সামগ্রী। সময় সংবাদ, সাতক্ষীরা। 1.5 দশক ধরে সংস্কার না হওয়ায় খুলনা নগরীর অন্যতম প্রবেশদ্বার শেখ আবু নাসের বাইপাস সংযোগ সড়কটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। খানাখন্দে ভরা সড়কে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। ধুলার কবলে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বাসিন্দারা। বন্ধ হয়ে পড়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও। দেখে মনে হবে গ্রামের কোনো মেঠোপথ যেখানে পিচ বা কংক্রিটের ছোঁয়া পড়েনি কখনোই। তবে এটি খুলনা নগরীর অন্যতম একটি প্রবেশদ্বার। 1.5 দশক ধরে কোনো সংস্কার না হওয়ায় পিচ ঢালা পথ পরিণত হয়েছে ধুলা বালুর সড়কে। বাস্তুহারা মোড় থেকে সিটি বাইপাস পর্যন্ত 2.37 কিলোমিটার শেখ আবু নাসের বাইপাস সংযোগ সড়কটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সড়কের ইটগুলো উঠে গেছে, ফলে তৈরি হয়েছে অসংখ্য গর্ত। শুকনো মৌসুমে ধুলা আর বর্ষায় কাদা এই পথের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে স্থানীয়রা মানববন্ধন সহ কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানালেও মেলেনি কোনো সমাধান। টানা ছুটিতে আনন্দ উদযাপন করছেন সারা দেশের মানুষ। ঈদ উৎসবে সুন্দরবনে বেড়েছে পর্যটকদের ভিড়। এমনকি ঐতিহাসিক স্থান দেখতে সন্তানদের নিয়ে আসছেন অভিভাবকরা। আরও তথ্য জানাতে এই মুহূর্তে বাগেরহাটের মোংলার করমজলে আছেন সহকর্মী মাহমুদ হাসান। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। ঈদুল ফিতরের টানা ছুটিতে কিন্তু সুন্দরবনের পর্যটক স্পটগুলো কিন্তু কানায় কানায়
পূর্ণ হয়েছে পর্যটকে। তবে এই যে লম্বা ছুটি কাটানোর জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিন্তু মানুষ এখানে আসছে সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। তবে সুন্দরবনে যে পরিমাণ পর্যটক এখানে আসে তার 80% পর্যটক কিন্তু এই যে করমজল বন্যপ্রাণী পর্যটন কেন্দ্রে কিন্তু তারা প্রথমে এখানে আসে, কারণ এখানে হলো দর্শনীয় স্থানটা বেশি। এখানে দেখার মতন কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের বন্যপ্রাণী রয়েছে, হরিণ রয়েছে, কুমির রয়েছে, বানর রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রজাতির যে পাখির কলকাকলির ডাক শোনার জন্য কিন্তু মানুষ বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে আসে। তবে বন বিভাগের যে কথা অনুযায়ী যে ইতিপূর্বে যতটি বছর বিগত বছরগুলাই কিন্তু এতটা পর্যটকের কাছে আসেনি, কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা কম থাকার কারণে এবং আবহাওয়া কিন্তু অনুকূল থাকার কারণে কিন্তু এবছর পর্যটকের সংখ্যা কিন্তু অনেকটা বেড়ে গেছে। এবং এইখানে যে তারা যারা আসছে তারা কিন্তু দীর্ঘদিন এর আগে কিন্তু এখানে আসতে পারেনি, রাজনৈতিক অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল, যার কারণে কিন্তু এবছর বিভিন্ন দলের অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ কিন্তু এখানে আসছে ঘুরে দেখে। সরকারি কর্মকর্তা আছে, দেশ বিদেশি পর্যটক যারা রয়েছে এবং যারা বিভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে তারাও কিন্তু মোংলা সুন্দরবনে এখানে পরিদর্শনে আসে এবং ঘুরতে আসে। তবে আমাদেরকে পর্যটক যারা রয়েছে যারা বিভিন্ন জানিয়েছে যে ইতি বছরের চেয়ে কিন্তু এবছরটা কিন্তু মনোমুগ্ধকর পরিবেশে কিন্তু তারা ঘুরতে পারছে এবং এই সুন্দরবনের সৌন্দর্য বিভিন্ন প্রকারের যে বন্যপ্রাণী রয়েছে, গাছপালা রয়েছে তারা দেখে কিন্তু অনেকটা মুগ্ধ হয়েছে এবং তারা এই জায়গাগুলো তারা দেখে গেল, তারা যারা সুন্দরবন দেখতে আসেনি তাদেরকে গিয়ে গল্প আকারে তারা বলবে, এই কথাটা কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়েছে। এবং এই পর্যটকদের যারা নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এখানে করমজলে যে বন্যপ্রাণী পর্যটন কেন্দ্রে যারা বনরক্ষী তারা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাতে কোনো রকম কোনো পর্যটকের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় তারা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দেখভাল করে। তবে এই ছিল আমার কাছে সুন্দরবনে আসা যে ঈদুল ফিতরে যে লম্বা ছুটি কাটানোর জন্য যে পর্যটক আসার। মোংলার করমজল থেকে সরাসরি যুক্ত ছিলেন সহকর্মী মাহমুদ হাসান। খুলনা নগরীর বিভিন্ন এলাকায় নেই ময়লা আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট কোনো স্থান, ফলে রাস্তার পাশে উন্মুক্ত স্থানে গড়ে উঠেছে আবর্জনার স্তূপ। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ পথচারী ও শিক্ষার্থীরা। পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি বাড়ছে নানা রোগবালাই। দীর্ঘদিন ধরে চলা এ সমস্যা সমাধানে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেই। নিয়ামুল হোসেন কোচির তোলা ছবিতে আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেলের প্রতিবেদন। নগরীর অন্যতম বাণিজ্যিক এলাকা নিউ মার্কেটের পেছনের সড়কে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ যেন নিত্যদিনের চিত্র। শুধু এই এলাকা নয়, নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ছোট গাড়িতে ময়লা সংগ্রহ করে ফেলা হচ্ছে প্রধান সড়কের পাশেই। নিরালা মোড়, তেঁতুলতলা মোড়, পিটিআই মোড়, শান্তিধাম মোড়, খালিশপুর, গোয়ালখালী মোড় সহ বহু এলাকায় উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয় আবর্জনা। এখান থেকে যাতায়াতের সময় গন্ধে যাওয়া যায় না। পাশে একটা মসজিদ আছে, এখানে নামাজ পড়তে গেলেও এই গন্ধে নামাজ পড়া যায় না। স্মারকলিপি দিয়েছি, আন্দোলন মানববন্ধন করেছি, কিন্তু সিটি কর্পোরেশন গতানুগতিক কথা, অর্থাৎ আমরা এটা করছি। জনবল ও পরিবহন সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকদের। যদি এই সাপোর্টগুলো আমরা পাই, লোকবল এবং লজিস্টিক পরিবহন যে এই খাতের মানুষজনকে আমরা এই সেবাটা আমরা দিতে পারব। সিটি কর্পোরেশনের দাবি স্থায়ী সমাধানে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ওই জায়গাগুলোতে সুদূর প্রসারী কি পরিকল্পনা করা যেতে পারে আমাদের প্রশাসক স্যারের নির্দেশনা আমরা কাজ করছি। খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রতিদিন 72টি ট্রাক বর্জ্য পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার হয়, আর গড়ে প্রতিদিন খুলনায় 800 মেট্রিক টন জমা বর্জ্য সরিয়ে নেওয়া হয়। আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেল, সময় সংবাদ, খুলনা। দিন দিন অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বাড়ছে যশোর শহরে। ভবন নির্মাণের অনুমোদনের সময় ফায়ার প্ল্যান নেওয়া হলেও তার সঠিক বাস্তবায়ন করা হয় না। এ কারণে বেশিরভাগ অবকাঠামোতে তৈরি হয়েছে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি। এলাকাবাসী বলছেন, ভবন নির্মাণকালে বা নির্মাণের পর কোনো কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে তদারকি করে না। পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। এছাড়া শহরে দেখা দিয়েছে পানির উৎসের সংকট, তবে সরঞ্জাম ও জনবল সংকটের দাবি ফায়ার সার্ভিসের। যশোরের অভয়নগরে ফুচকা খেয়ে 2 শতাধিক শিশু অসুস্থের ঘটনায় বিক্রেতা মনির হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, বুধবার রাতে মনিরামপুর উপজেলার ঢাকুরিয়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় মনিরের বিরুদ্ধে নিরাপদ খাদ্য আইনে মামলা করেন তানজিম হোসেন নামে একজন ভুক্তভোগী। ঈদের দিন দেয়াপাড়া গ্রামের ভৈরব নদীর পূর্ব পাড়ে চটপটি ও ফুচকার অস্থায়ী দোকান দিয়েছিল মনির হোসেন। নদীর পাড়ে বেড়াতে যাওয়া অনেকেই তার দোকানের ফুচকা খান।
পরে ওই রাতেই তারা পেট ব্যথা, বমি ও ডায়রিয়ার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে শুরু করেন। এ ঘটনায় 2 শতাধিক মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। এবার জেনে নেব খুলনা বিভাগের গত সপ্তাহের আলোচিত ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র সাতক্ষীরায় মোটরসাইকেল চুরি করে আসছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে 27 মার্চ গভীর রাতে শ্যামনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় চোর চক্রের মূল হোতা আবু বক্কর সহ 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার করা হয় 9টি চুরি হওয়া মোটরসাইকেল। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। 27 মার্চ বঙ্গোপসাগরের মোহনার হিরন পয়েন্ট এলাকায় ডুবোচরে আটকে পড়ে একটি মাছ ধরার নৌকা। গভীর রাতে জেলেরা জাতীয় জরুরি সেবা 999-এ কল করে বিষয়টি জানায়। রাতে কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটকে পড়া 3 জেলেকে উদ্ধার করে। পরে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে নৌকাসহ মালিক পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। 29 মার্চ মধ্যরাতে খুলনা নগরীর বানরগাতি আরামবাগ এলাকার আব্দুর রহমানের বাড়িতে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা গুলি করলে যৌথ বাহিনীও পাল্টা গুলি করে। এ সময় 3 পুলিশ ও নৌবাহিনীর 1 সদস্য গুলিবিদ্ধ হন। এ সময় 11 জন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার করা হয় 3টি পিস্তল, 1টি বন্দুক সহ বিপুল পরিমাণ গুলি। এই ছিল বিভাগীয় সময়ে। আগামীকাল থাকবো ঢাকা বিভাগের আয়োজন নিয়ে। সঙ্গে থাকুন সময়ে।